आसंतु शुणिबा चंद्रशेखर दासवर्मा गल्प झड़। बेले बेले स्मृतिर झरका सबू धड़ धड़ करी खोली जाती। गभीर वर्षा राति शीतर सकाळ रौद्रर द्वीप प्रहरे एकुटिया थिला बेले महेश ममतार मन भीतर को धसई पशि आसे। किछि मुहूर्त पर्यंत ममता चहली जाए, तापरे निजर संबित फेरी पाए। महेश घरु जिबार अनेक वर्ष होई गलानी। पुराना स्मृति माने ताकू विचलित करंती, कलबल करंती। केवल पिलामानंक मुहकु चाही अतीत को भूलिबाकू चेष्टा करिछि। सेमाने ही तार साहा भरोसा। तथापि रात्रि एकुटिया सोइला बेले ममतार मने पड़ी जाए सेई काल रातिर कथा। सेतेबेले ममतार बाहाघर मात्र 5 वर्ष होइथाए। वैवाहिक जीवन रे महेश ताकू अशेष तृप्ति एवं आनंद देइथिला। पुरस्कार स्वरूप भेटी देइथिले दुईटी अमूल्य रत्न, अंशुमान एवं अनामिका। पिला दुईटा देखिबाकू अबिकल बापांक परी। खुशी रे आनंद रे घर उछुली पड़ुथिला बेले श्यामली आसी पहुंची जाए दुई जनक मझिरे। श्यामली ऑफिस रे महेशर सहकर्मी। मात्र 2 वर्षर संपर्क सेमानंकर, किंतु श्यामलीर रूप चाकचक्य विमोहित होई महेश भूली जाए निजको, निजर परिसर को, निजर रूपवती पत्नी ममता को। ए विषय बेस किछि दिन सुनिला परे दिने राति रे ममता पचारि देला महेश को, कौन मु जहा सुनुछि ताहा सत्य? कौन तू श्यामली कथा कहूछु तो? हां, श्यामली साथी मोर संपर्क अति निबिड़। कौन स्वामी स्त्री ठारू मध्य बड़? ममता पचारला। मु ताकू कथा देइछि, आमे दुहे रेजिस्ट्री मैरिज करिवो, किंतु तू छाड़पत्र कागज दस्तखत करिबा परे। हठात घर भितरटारे अचानक विस्फोरण। ममता कल्पना करनुथिला एभलिया कथाटा शुणिबो बोली। एथिरे तमर स्त्री पिलामानकर जीवन जड़ित। टिके भाबी चिंती कथावार्ता कर। समाज प्रति तमर कोन किछि डर भय नाही कि? समाज भय मत देखौछु? कोन बेदीरे हाथ थोई विवाह होई गलु बोली? मनर बंधन नहेले से विवाहर कोनोसी मूल्य रहेना। मु कस्मिन काले से कागज रे दस्तखत करिबि नाही। तमे जहा इच्छा करि पार। ममतार कंठरे दृढ़ता। तू बाहर जा ए घरु एई मुहूर्त रे। से भूल मध्य मु करिबि नाही, कारण एठी तमर जेतिक अधिकार मोर मध्य सेतिक अधिकार। तेबे तू मोर एठी, मु जाउछि। सेई राति अधरे महेश तार किछि जिंस पत्र धरी बाहर जाइथिला, आउ आसी नाही। लोकटा बोधे से नागुणी जाल रे फसी जाइछि। से चाली गला परे हठात से अनुभव कला निसंगता। घर भितरटार मनीषटा घरु बाहर चली गला। कौन तार अपराध? दिन राति धरी ताको अपेक्षा करी रहिबा कौन तार अपराध? देह मुंड खराब हेले राति राति बसी सेवा करिबा कौन अपराध? भलरे मंदरे पिलांको पाई अळी करिबा कौन अपराध? कौन तार भूल? निजे भी बुझी पारलानी ममता। बेस किछि दिन लागिथिला ममता को परिस्थिति को सामना करबाकू। बयस तार किछि होई नथिला। 30 वर्षर युवती, दुईटा कुनी छुआ। एते बड़ दुनिया, एते लोक, एते गहली, एते समस्या। एपरि अवस्था रे केमिति से हताशा को सामना करिवो? अरक्षित को दैव साहा हेला भली निरंजन बाबू दिने आसीथिले ममतार घर। निरंजन बाबू तांको स्वामी महेशर उपरिस्थ ऑफिसर। से घटना निमंते दुख प्रकाश कले एवं ममता को सबु प्रकार साहाय्य जोगाई देबार प्रतिश्रुति देले। कहिले जीवन रे बंचिबा हेले संग्राम दरकार। असीम धैर्य और साहस रखंतु। पिला दुईटा जदि मनीष होई जिवे तेबे आपनकर दुख दूर होई जिवो। आउ एथिपाई जहा साहाय्य दरकार मु एवं मोर ऑफिस जोगाई देबो। अथल सागर रे बुड़ी गला बेलकू कूल रे लागी गला परी मन हेला ममता को। निज बापा मांक पाखरे थिला बेले सिलाई मेसिन टे किनि देइथिले। बापा एवं मां ताको सिलाई सिखाई देइथिले। विभिन्न प्रकार बुणा कुशलर काम मध्य शिखिथिला सिए। एही अभिज्ञता को कार्य रे लगाइबाकू चेष्टा कला। घरे सिलाई मेसिन टा पकाइला एवं पड़ोसी मानक घर को जाई काम आनिला। घरे दुईटा छोट छुआ, एणु घरु बाहर को न जाई घर भीतर ही दुकान टे कला। प्रथम किछि दिन काम कला परे आउ जने सहकारी रखिला। धीरे धीरे काम बढ़िला। ता संगे संगे दायित्व मध्य। पिला दुईटा बड़ हेले, स्कूल गले। ममतार व्यवसाय मध्य बढ़िला। निरंजन बाबूंक सहायता रे जिला शिल्प केंद्र को जाई किछि लोन आनिला आउ 4टी मेसिन पकाइला। से अनुसार लोक मध्य रखिला। वर्तमान तार अनुष्ठान एक अग्रणी अनुष्ठान रूपे परिगणित हेलानी। निरंजन बाबू बेले बेले आसंती, साहाय्य सहानुभूति देखांती, कहंती आगक चल, पछको अनाइले कष्ट पाइबो। ममता कुहे, सार आपनकर साहाय्य भूलिबार नुहे। मु केमिति ए ऋण सुझिबी जानि पारु नाही। निरंजन बाबू कहंती, आमे सबु
ମାୟାରେ ବନ୍ଧା। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ହଁ, ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମହେଶ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ସେ କଲିକତା ପଳେଇଛି। ମମତା ଶୁଣିଲା, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସମୟ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମମତାର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଝିଅ ଅନାମିକା ବିଏସ୍ସି ପଢୁଛି। ଅଂଶୁମାନ କଲେଜରେ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମମତା ସବୁକିଛି ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅନାମିକା ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ସିଲେଇରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ସିଲାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ମମତା ସିଲାଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। କିଛି ଝିଅ ସିଲାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ ପଚାରିଦିଏ, ମାମା ତମର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବାପା ଛାଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି? ମମତା ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସେ ସବୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପାସ୍ କରି ଚାକିରି କରିବୁ ସେଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତା। ଅଂଶୁମାନ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣେ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ମାମା ଦୁଃଖ ପାଇବ। ବେଳେବେଳେ କାମରେ ଥକିଗଲା ପରେ ମନ ଦେହ ଉଭୟ ବିଶ୍ରାମ ଚାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମମତା ତାର ସେହି ପୂର୍ବ ଦିନର ସ୍ମୃତିମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ଥିଲା ଅନେକ ଆଶାର ବର୍ଷ। ମହେଶ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଚାକିରି କଥା। ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମମତା ଏକୁଟିଆ ହେଉଥିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ତମରି ପାଖରେ ରହିବି, ଅଫିସ ଯିବା ସମୟ ଛଡ଼ା। ମମତା ହସିଦିଏ, ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ତମର ଜଲ୍ଦି ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଯାଉ। ଓହ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। ମମତା ହଠାତ୍ ତରତର ହୋଇଉଠେ। ଅନାମିକା କଲେଜରୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବ। ସବୁ ଭାବନାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆସି ମମତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମମତା ସେତେବେଳକୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଅନାମିକା ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ୟା ଭିତରେ ମମତାର ଜଣେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମମତା ଘରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ମମତା ହଠାତ୍ ଦେଖି ପକାଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସାର୍ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା ସାରିଦେଇ ଆସେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ବେଳା, କାରଣ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛ। ଏହା କହି ପକେଟରୁ 2-3ଟି ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ। ସାର୍ ଏସବୁ? ମୁଁ କିଛି ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଅନାମିକାର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ସାର୍ ଏଇ ତ 20 ଚାଲିଲା। ଆଉ ତମେ କେତେ ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ସାର୍ 18। ମମତା ନ ଭାବି ଉତ୍ତରଟାଏ ଦେଇଦେଲା। ହଉ, ଏ ହେଲା ଫଟୋ ଏବଂ ଏ ହେଲା ପୁଅର ବାୟୋଡାଟା। ତମେ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, ମତେ କହିବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଖାଲି ଏତକ କହିଲି, ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ମମତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ତାପରେ ନିଜକୁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ମନ୍ଦିର ଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ସେ ଫଟୋ ଏବଂ ବାୟୋଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ କରି ବସିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କିଏ ଡାକ୍ତର। ଘଟଣାଟା କିଛି ମମତାକୁ ଖୁବ୍ ହରଡ଼ଖଣାରେ ପକାଇଦେଲା। ଅନାମିକା ବଗିଚାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନାମିକା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମାମି ମାମି ବୋଲି ଡାକି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ। କଲେଜରୁ ଫେରି ମାମାର କାନି ଛାଡ଼େନି। ସେ ପୁଣି ବାହା ହେବ ଅବଶ୍ୟ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ହୁଏତ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଅନାମିକାର ଚେହେରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମମତା ନିଜ ବାହାଘର କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ମହେଶ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏଣୁ ମୋ ମାଙ୍କର ନାଁ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମମତା ବିଏର ଛାତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଯୋଗ ବିయోଗ। ସମୟ ଆସିଲେ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁନଥିବ ତାହା ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ କିଏ କହିବ ଅନାମିକାର ବାହାଘର ହଠାତ୍ ନହେବ ବୋଲି। ସତରେ ଅନାମିକାର ବାହାଘର କଥା ତ ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ମମତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସମୟ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେଦିନ ଦିନସାରା ମମତା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିଲା। ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କାମ ନଥାଏ। ଅନାମିକା ତା ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଚାରିଲା, ମାମା ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ମମତା କହିଲା, କାହିଁ ନାହିଁ ତ, କିନ୍ତୁ ତମର ମନ ଯେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଏକଥା ତମକୁ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ତମେ କେମିତି କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥକିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛ। ସତେ ଯେମିତି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 100 କିଲୋର ପଥର କିଏ ଲଦି ଦେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ତମର? ନାଇଲୋ ମା, ମୁଁ ଏଇ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କାହିଁ, ଘରରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ ଯେ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଂଶୁର ପାଠ ସରିଯିବ, ସେ ଚାକିରି କରିବ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ବୋହୂ ଖୋଜା ହେବ। ଏ ଘରକୁ ଝିଅଟିଏ ଆସିବ। ଏଠି ଛୋଟ ଘର,
ଓ ଭାଇ ତ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେବାନି, ତାପରେ ପୁଣି ତୋ ବାହାଘର। ଓ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି। ହଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାମା, MA ପାସ୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇବନି। ସେ କଥାଟା ସତ ଯେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କଲେ ଅନାମିକା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମମତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମମତା ମନକୁ ମନ କହିଲା, ପାଗଳିଟା। ମମତା ଅନାମିକାର ବାହାଘର କଥା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ମହେଶର ସ୍ମୃତି ମନକୁ ମନ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସେ। ଅଦିନ ଝଡ଼ ଭଳିଆ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପିତୃ ପରିଚୟ ଖୋଜିବେ। ଭଲ ଘର ନଥିଲେ ଭଲ ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। କଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ? ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଦୋଷୀ। ଅନେକ ଟିପ୍ପଣୀ ସେ ଶୁଣିଛି ଅତୀତରେ, ସେସବୁ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚିଗଲାଣି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅବାଲାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାଠୁଆ ଝିଅ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯୌତୁକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯୌତୁକ କଥା ଉଠିଲେ ମମତାର ମନରେ ଶଙ୍କା ଜାଗେ। ସେ ଜାଣିଛି ଏହି ଯୌତୁକ ନେଇ ନାରୀଟିଏ ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଶାଶୁଙ୍କର ନାନା କଥା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଏ ଏବଂ ଫଳରେ ବହୁଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ନଜିର ଅଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ପୁଅର ବାପା ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଯିବ। ଏଣୁ ତାର ବାପା ମା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଯିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତ? ଅବଶ୍ୟ ଅନାମିକାର ଫଟୋ ଦେଖି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଖବର ଦେବେ। ପୁଅ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମମତା ଭାବିଲା ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ଝିଅର ବାହାଘର କଥା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମମତା ଅସଜଡ଼ା ଘରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରେ ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ଦ୍ଦା ସବୁ କିଣା ହୋଇଛି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫା ସେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିପୟ ଉପରେ ଫୁଲଦାନୀକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। କାନ୍ଥରେ କିଛି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେତେ ହେଲେ ଭାବି ସମୁଦି ଜଣେ ଅଫିସର, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଘର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାର ରୁଚି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତାର, କୌଣସି ଦିନ ତାକୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ସେ। ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇ ଅନାମିକା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛି। ଏତେ ସବୁ ଖୁସିର ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ମମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେପରି ଅନାମିକା ମନରେ ଖୁସିର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା। ମଝିରେ 2ଟା ରାତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଝିଅଟା ତାର ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମମତା ଦେଖିଲା ଅନାମିକାର ମନଟା ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କହୁଛି, ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ମାମା? ତମ ଝିଅ କଣ ତମକୁ ଗନ୍ଧାଉଛି? ମମତା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ? ତୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଅ ଆସିବ, ତତେ ଦେଖିବ, ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ମତ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେବି? ତାପରେ ବାହାଘର ଯୋଗାଯୋଗର କଥା। ଅନେକ ବାହାଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବେଦୀରୁ ବର ଲେଉଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ଯେ? ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ। ମମତା ଆଉ ଅନାମିକା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ବାହା ହୋଇ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତି। ଅନାମିକା ତାରି ଝିଅ, ତାରି ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା, ତା କଥାରୁ ବାହାରି ଯିବନି। ରାତିରେ ଅନାମିକା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ପଢ଼ାର ଆଳ ଦେଖାଇ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ମମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନେକ ଡେରିରେ ଉଠିଲା ଅନାମିକା। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ମମତା ଡାକ ପକାଇଲା, ଆରେ ଆରେ ଏ କଣ? ତୋ ଆଖି ଯେ ଫୁଲିଲା ଫୁଲିଲା ଦିଶୁଛି। ରାତି ସାରା କଣ ପଢୁଥିଲୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ମାମା, ରାତିରେ ଆଖିରେ ପୋକଟାଏ ପଡିଗଲା ନା କଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଆଖିଟାକୁ ଦଳି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ। କାହିଁ ଦେଖି ଆଇଲୁ। ମମତା ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ନେଲେ। ତୁ କାନ୍ଦିଛୁ ମାମା? ସତ କହ। ଏଥର ଅନାମିକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମମତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲା। ମାମା, ତମେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଦ କର ପ୍ଲିଜ। କାହିଁକି? ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ର ସବୁ ଆସିବେ। ତୁ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ ତୋର ପସନ୍ଦ ହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦ। ମାମା, ଯଦି ତମରି କଥା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ମାମା। ଆଶା, ତମେ ଅନୁମତି ଦେବ? ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତରଟାଏ ପାଇବ ବୋଲି ମମତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଅନାମିକାର ପିଲାଗୁଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ବୟସ ଆସିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମା କାନି ଛାଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଣ କହୁଛି? କୌଣସି ଦିନ ଏଭଳିଆ କଥା ତା କାନକୁ ଆସିନାହିଁ। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ଅନାମିକା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା ପୁଣି ଏ ବୟସରେ? ନା ନା ପ୍ଲିଜ, ତୁ ଏଭଳିଆ କରି ବସ ନା।
ଯାହା ଫଳରେ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଲୋକହସା ହେବି। କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି, ତୁ କଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି କାମ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ। ହଉ ହଉ, ବନ୍ଦ କର ତୋ ଯୁକ୍ତି। ତୁ କଣ ଗଢ଼ିବୁ ତୋ କ୍ୟାରିୟର? ଆଜି ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଥର ମମତା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସତେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରଟାରେ ଝଡ଼ଟାଏ ଅଚାନକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଅନାମିକା କହିଲା, ମାମା ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ବି ବିଷ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବି ନାହିଁ। ତମ ମନରେ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାର ଦୁଃଖିତ ମାମା। ଅନାମିକା ଯାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମମତାକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏକଦମ ଅସହାୟ ମନେ କଲା। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଏକ ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି କୋଉ ରାସ୍ତା ସେ ବାଛି ନେବ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଏଠି ତାର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଏଠି ଭାବପ୍ରବଣତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଇପାରେ ଏ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ପରେ ଭାବିଲା ନିଜେ ଆକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଘଟଣାଟା କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମମତା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଦେଲା। କହିଲା, ଅନାମିକା ତୁ ଆଜି ସେ ପିଲାକୁ ମୋ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିବୁ। ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ପିଲାଟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତୋର ହାତ ଧରିବାକୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି ତୋ ମନରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋର ଜୀବନ। ତୋ ବାହାଘର ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକନିନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଆଡ଼େଇ ଯିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଝଡ଼ ଉଠିଛି, ଝଡ଼ ଥମି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଓ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସୁଇଟ୍ ମାମା, ଅନାମିକା କହିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଫୋନ କରିଦେଲା ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଏବଂ କହିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାମା ତମକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଅନାମିକା ଖୁସିରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଯଦି ଅନୁଭବ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତ ସରିଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଜାଣେ। ବେଶ ମାପିଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନାମିକା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଭଲ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଅନୁଭବର କଲେଜରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଥରକ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାହାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲର ହର୍ନ ଶୁଣାଗଲା। ଅନାମିକା ଦୌଡ଼ିଗଲା ଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବସ ବସ, ମତେ ଅନାମିକା ତମ କଥା କହିଛି। ଅନୁଭବ ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ମମତା ତା ମୁହଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ଆରେ ଏ କଣ ଦେଖୁଛି ସିଏ? ଇଏ ତ ସେଇ ମୁହଁ, ସେଇ ଚେହେରା, ସେଇ ଆଖି, ଚଉଡ଼ା କପାଳ। ଆରେ ଏ ତ ଅବିକଳ ତାଙ୍କରି ପରି। ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଇ ତାକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ଅନୁଭବ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଚେୟାରରୁ। ମାଉସୀ ମତେ ଆପଣ କଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଅନାମିକା ମତେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କେତେ ମମତା। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଆମେ କିଛି ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ? ମମତା ଏଥର ସହଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମହେଶ ମହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କର କଲିକତା ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଏକା ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ। ଅନୁଭବ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ହଠାତ୍ ମମତା ଅନୁଭବ କଲା ତା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସତେ ଯେପରି ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସୋଫା ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭିତର ଘର ଭିତରୁ ହାତରେ 2 କପ୍ ଚା ଧରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଅନାମିକା। ମାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଚା 2 କପ୍ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ବାହାର ଆକାଶରେ ବର୍ଷା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଏ ଝଡ଼ ବତାସର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ଝଡ଼। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।